हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मयं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं स्फुरदिन्दुविकास मन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीमुपासे। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियातु परब्रह्मणे नमः। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् अध्ययनं करिष्यामहे। अत्र प्रथमश्लोके मौनव्याख्या प्रकटिता इति मङ्गलाचरणश्लोके परब्रह्मतत्त्वं चिन्मोद्रम् आनन्दमूर्तिं स्वात्मा आरामं मुदितवदनम् इत्यादि ध्वनि अर्धपदानि ब्रह्मतत्त्वं प्रकटयति। परब्रह्मतत्त्वं चिन्मुद्रम् आनन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनम् इत्यादि पदानि ध्वन्यर्थम् अत्र प्रकटयति। ततः विश्वन्दर्पण दृश्यमान इति प्रथमश्लोके आत्मनि मायया प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मयम् इत्यादि पदानि ज्ञानगर्भितपदाः अत्र सन्ति। ततः बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो द्वितीयश्लोके कार्यकारणसम्बन्धं तत् अभेदं प्रतिपादयति अभेदं कार्यकारणम् अभेदम् इति प्रतिपादयति। अयं जगतः मायाकल्पितम् अयं जगतः महामाया इवि परमात्मा संकल्पते। अयं श्लोके बीजस्याङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पम्। अत्र परमात्मा महामाया अथवा महायोगी वा परमात्मा महामाया अथवा महायोगी वा अयं विश्वं कल्पितवान्। अयं विश्वम् अशाश्वतम् अनित्यं केवलं परमात्मा एव नित्यं शाश्वतम् अद्वयं च इति अत्र भावार्थः तत्र श्लोकाः। अतः चतुर्थश्लोके यस्यैव स्फुरणश्लोके अत्र परमात्मनः सद्रूपम् आवश्यकतः प्रथमतः असदेव अर्थात अव्याकृत प्रपंचम इति। प्रथमतः असदेव अर्थात अव्याकृत प्रपंचम इति। अव्याकृत प्रपंचात् व्याकृत प्रपंचम सद्रूप प्रपंचम आविर्भवति। अव्याकृत प्रपंचात् व्याकृत प्रपंचम अर्थात सद्रूप प्रपंचम आविर्भवति। अत्र गुरुः तत्त्वमसि इति महावाक्यम् आश्रितवान् शिष्यान् प्रतिसम्बोधयति स्म इति अत्र प्रधानशब्दं तत्त्वमसि। अत्र गुरुः तत्त्वमसि इति महावाक्यम् आश्रितवान् शिष्यान् प्रतिसम्बोधयति स्म। यदा तत्त्वमसि इति महावाक्यं प्रति परमात्मनः मननात्तु ध्यानात्तु तदा संसारसागरात् पुनः न पतति।
యదా తత్వమసి ఇది మహావాక్యం ప్రతి పరమాత్మనః మననాత్తు ధ్యానాత్తు మననాత్తు ధ్యానాత్తు యః మననాత్తు ధ్యానాత్తు స ఏవ సంసారసాగరాత్తు పునః న పతతి భవాంభోనిధౌ ఇది అత్ర శబ్దం. అత్ర తత్వమసి ఇది ప్రధాన శబ్దం ఇది అత్ర శ్లోకే. ఇక ఇవాళ చెబుతున్నటువంటి శ్లోకం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇది మనకు అందరికీ వర్తిస్తుంది. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే మనం ఎవరం కూడా అర్థమైపోతుంది. ఇందులో చెబుతున్నారు, నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం. నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యస్య దుచక్షురాదికరణ ద్వారా బహిస్పందతే. జ్ఞానం యస్య దుచక్షురాదికరణ ద్వారా బహిస్పందతే. జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాతి. జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాతి. ఏతత్ సమస్తం జగతు. ఏతత్ సమస్తం జగతి జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాతి. తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ. ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. నానాఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యస్య దుచక్షురాదికరణ ద్వారా యస్య. ఎవరి యొక్క జ్ఞానము నానాఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం. ఇది ఒక్కసారి పలిగితే బాగుంటుంది. నానాఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం. ఎంత బలం వేశారు శంకరులు వారు. ఎంతటి మహాశబ్దం, మహా అర్థాన్నంతటిని దీనిలో నిక్షిప్తం పెట్టేసేశారు. నానా ఛిద్ర, అనేకమైన ఛిద్ర అంటే రంధ్రములు కలిగినటువంటి ఘట అంటే కుండ, దాని యొక్క ఉదర అంటే ఉదరం పొట్ట లోపల స్థిత ఉన్న మహాదీప గొప్ప దీపం. ఇక్కడ మహాశబ్దం ఉపయోగించాడు. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. మహాశబ్దానికి అర్థం ఏంటంటే గొప్ప, పెద్దది అని ఒక అర్థాలు. ఇంకొక అర్థం ఏమిటి అంటే దివ్యమైనటువంటి, పవిత్రమైనటువంటి దీపము యొక్క ప్రభా కాంతుల యొక్క భాస్వరం ప్రకాశించుతున్నది. ఒక ఉపమానం తీసుకొచ్చి పెట్టాడు. ఇక్కడ ఒక ఉపమానం తీసుకొచ్చి పెట్టాడు. కార్తీక మాసంలో దానిలో దీపం పెట్టి నూనె వేసేసి దాని చుట్టూ చిల్లులు ఉంటాయి, రంధ్రాలు ఉంటాయి. దాన్ని పైకి కార్తీక మాసంలో లాగుతారు పైకి. మనకు చూస్తుంటుంటే దానిలో నుంచి వెలుగు బయటికి వస్తూ ఉంటుంది. అది ఒక ఆనందంగా ఉంటుంది కార్తీక మాసంలో చేస్తున్నటువంటి. అట్లనే ఇక్కడ చిల్లులు అనేకమైన ఉన్నాయి, రంధ్రాలు. ఆ రంధ్రాల్లో నుంచి దీప ప్రభాభాస్వరం, ఆ దీపం యొక్క కాంతులు బయటికి వస్తూ ఉన్నాయి అని చెబుతున్నాయి. ఆ దీపపు కాంతులు వస్తున్నాయి. అవి ఎలా వస్తున్నాయి అంటే లోపల నుంచి చిమ్ముకుంటూ వచ్చేసేస్తున్నాయి. ఒక్కసారి అట్లా గుప్పున ఆ రంధ్రాల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నది. ఆ కాంతులు అలా బయటకు వచ్చేసేస్తున్నాయి. ఇది మనకు ఉపమానం. ఈ ఉపమానాన్ని తీసుకెళ్ళి ఉపమేయానికి తగిలిస్తున్నాడు. ఉపమేయం ఏది? మన శరీరం ఉపమేయం. మన శరీరంలో ఉన్నది ఈ చెబుతున్నటువంటి ఉపమానం. అనగా నానాఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం మన శరీరంలో ఉన్నది. ఆ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ మహాదీప ప్రభాభాస్వరం ఉన్నదే అది పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ అనమాట. మరి ఘటము మరి మన శరీరం. ఘటమే మన శరీరం. మన శరీరంలో ఉన్నది ఏది? ఆ దీపం ఉండి మరి బయటేమో ఘటం నుంచి ఆ రంధ్రాల్లో నుంచి వస్తున్నది కదా కాంతులు. మరట్టది మన శరీరంలో నుంచి కాంతులు ఎలా వస్తున్నాయి? మరి రంధ్రాలు ఏవి మన శరీరానికి అని అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు అనేటువంటివి రంధ్రాలు. ఈ రంధ్రాలలో నుంచి జ్ఞానం బయటకు వస్తున్నది.
జ్ఞానేంద్రియాలు కరణములు ఇవి బయటికి వస్తూ ఉన్నాయి. చక్షురాధికరణ ద్వారా అనే మాట వేసేసారు. చక్షు ఆది కళ్ళు మొదలగునటువంటి కరణములు అంటే ఏమిటనమాట? జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే కంటి ద్వారా, చెవు ద్వారా, నాలుక ద్వారా, అలానే చర్మము, నాసిక, ఇవన్నీ 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, జ్ఞానేంద్రియాలు. ఈ 5 జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా జ్ఞానం అనేటువంటి వెలుగు మన నుంచి బయటకు వస్తున్నది. ఇది రావటానికి మూలం ఎక్కడ ఉన్నది అంటే మహాదీపం లోపల కూర్చొని ఉన్నది. ఆ మహాదీపం కూర్చొని ఉన్నది కనుక అది బయటికి వెలుగు వస్తూ ఉన్నది. ఇది ఇక్కడ ఆ జ్ఞానం అనే వెలుగు బయటికి వస్తూ ఉన్నది, చిమ్ముకుంటూ వచ్చేసేస్తున్నది అన్నాడు. ఇక్కడ చిమ్ముకుంటూ వెలుగు వచ్చేస్తున్నది అని అంటున్నారు. చూశారు? ఇదేమిటంటే కొంతమందిని కవులు, మహాకవులు, పండితులు ఆసుగా అప్పటికప్పుడు పద్యాలు బ్రహ్మాండంగా చెప్పేస్తారు. అక్కడ దాకెందుకు, మహాకవి కాళిదాసు గారు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం రాగానే శ్యామలా దండకం ఆయన ముఖకమలం నుంచి వచ్చేసింది. అంటే ఆ జ్ఞానము చిమ్ముకుంటూ బయటకు వచ్చేసింది. అది ఒక ఉదాహరణ. అంటే లోపల నుంచి ఎలా వచ్చిందో చూసుకోండి. లోపల మరి రావడానికి కారణం ఏంటి? మహాదీపం అందులో కూర్చొని ఉన్నది. ఆ మహాదీపమే జ్ఞానం అనే మహాదీపం కూర్చొని ఉన్నది. అందువలన ఆ యొక్క వెలుగు బయటకు వచ్చేసేస్తున్నది. అది భాంతం స్పందతే బహిహి, ఇట్లా ఇంద్రియముల ద్వారా బహిహి బయటకు అంటే వెలుపలకు, స్పందతే చిమ్ముతూ వస్తూ ఉన్నది, బయటికి ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. భాంతం ప్రకాశించుతున్నటువంటి తం ఏవ అతనినే, అతనినే లోపల కూర్చున్నాడు. సహా కహ తత్. సహ కహ అంటే ఆయన ఎవరు అని అంటే తత్. ఆ తత్ ఎవరు? పరమాత్మ అని అర్థం అన్నమాట. తత్ అతనినే, ఏతత్ ఈ సమస్తము జగత్తు, సమస్త జగత్తు జానామి తెలుసుకొనుచున్నాను, అతని వలన ఈ సమస్త జగత్తును నేను తెలుసుకొనుచున్నాను అని చెబుతున్నాడు. అంటే సమస్త జగత్తును అంటే నాకు జ్ఞాన ప్రకాశం అవుతున్నది, విశ్వం అంతా నాకు అర్థమవుతున్నది. ఆ అర్థం కావడానికి లోపల వెలుగు అనేటువంటిది ఉన్నది కానీ అని చెబుతున్నాడు. ఆయనను అనుసరించే ఈ సమస్త జగత్తు నేను తెలుసుకొనుచున్నాను అని నేను ప్రకటయతి చెబుతున్నాను అనగా అర్థం నాలో ప్రకాశించుతున్నది. ఆ ప్రకాశించుతున్నది అనటానికి మూలం ఎవరు? గురువు గారి వలన. ఆ గురువు ఎవరు? గురుమూర్తయే శ్రీ దక్షిణామూర్తయే, తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే దక్షిణామూర్తయే. అంటే ఆ గురువైన దక్షిణామూర్తి గారి వలన నేను ఇంత తెలుసుకున్నాను అని చెబుతున్నాడు. చూడండి ఎంత గొప్ప విశేషమో దీనిలో. లోపల ఏంటనమాట, మనలో ఉన్నది మహాదీపం ఉన్నది. ఆ మహాదీపం యొక్క కాంతులు బయటకు వచ్చేసేస్తున్నాయి. మనం ఒక్కసారి చూస్తుంటే చక్కగా గానం, సంగీతం పాడుతుంటుంటారు. చాలా మైమరచి దానిలో తన్మయత్వం పొంది ఆ సంగీతం, పాటలు, అన్నాచార కీర్తనలు కానీ, త్యాగరాజ కీర్తనలు కానీ ఏమైనా పాడుతుంటుంటే వాళ్ళని చూసి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. కంఠస్థంగా వాళ్ళకి ఎలా వచ్చు, సంగీతం బ్రహ్మాండంగా పాడుతున్నారు, ఎలా పాడుతున్నారు ఏమిటి అని చూస్తే లోపల ఉన్నది మహాదీపము. ఆ మహాదీపం యొక్క కాంతులు వాళ్ళ యొక్క ముఖ కమలము నుంచి, నాలుక కూడా జ్ఞానేంద్రియాల్లో ఒకటి కదా, ఆ నాలుక నుంచి బయటికి వచ్చేసేస్తున్నాయి. ఇదంతా ఏమిటి? పరమాత్మ లోపల కూర్చొని ఉన్నాడు. ఆ పరమాత్మయే పరంజ్యోతి, మహాదీపము. ఆ కూర్చున్నాడు. ఇది మన శరీరం అన్నది కేవలం కొండ. అది శరీరం కొండతోటి పోల్చాడు. కొండతోటి ఎందుకు పోల్చాడు అంటే కొండ ఎప్పుడైనా పగిలిపోతుంది. కొండ పగిలిపోగానే దీపం ఉంది కదా, దీపం కూడా పోతుంది. అందుకని ఎవరైనా మన సినిమాల్లో కూడా చూపిస్తారు, ఎవరైనా పోగానే అక్కడ దగ్గరలో ఒకటే దీపం వెలిగించి పెడుతుంటారు. ఆయన పోయినాడు అనుకోండి, ఆయన ఎక్కడో అటు పడుకోబెడతారు, అటు పక్క దీపం వెలుగుతుంటుంది. అంటే అర్థం ఏమిటి?
లోపల ఉన్నటువంటి దీపం బయటికి వచ్చింది. ఇది అర్థం దీనిలో. లోపల ఉన్న దీపం బయటకు వచ్చేసేసింది. ఆ దీపం ఉన్నంత కాలము ఈ ఇంద్రియాలు పనిచేసి ఈ శరీరం పనిచేస్తూ ఓ బ్రహ్మాండమైన కార్యాలు నెరవేర్చింది అని అర్థం అది. అయితే ఇక్కడ విశేషం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ దీపం ఎక్కడ ఉంది అని అనేటువంటి. ఈ దీపం ఎక్కడ ఉంది అని అంటే మన సురేశ్వరాచార్యుల వారి మానసోల్లాసం దాని ప్రకారంగా యోగం ప్రకారంగా చెప్పాడు ఆయన. ఏమిటనంటే మూలాధార చక్రం. అసలు మూలాధార అనేటువంటి దానికి అర్థమే ఏమిటంటే మూలం అంటే అన్నిటికీ ఆరిజిన్ అని అర్థం. వాటన్నిటికీ ఆరిజిను, వాటికి ఆధారము అయినటువంటి అటువంటి చక్రం. అటువంటి చక్రం ఎక్కడ ఉన్నది? చివరిలో, వెనుకోస చివరిలో అక్కడ మూలాధార చక్రం ఉంది అనే సంగతి తెలుసు. ఆ మూలాధార చక్రానికి సెంటర్లో ఆ మూలాధార చక్రాన్ని ఏమని అంటారనంటే అమ్మవారు అని అంటాము, కుండలిని శక్తి, పరాశక్తి అని అంటాం పేర్లు. ఆ మూలాధార చక్రంలోనే సుషుమ్నా నాడి ఉన్నది. సెంటర్లో సుషుమ్నా నాడి ఉన్నది. ఆ సుషుమ్నా నాడి చుట్టూ 6 కమలాలు ఉన్నాయి. ఆ 6 కమలాలని కలుపుకుంటూ ఆ సుషుమ్నా నాడి ఊర్ధ్వానికి బ్రహ్మనాడి వరకు అది పైకి వ్యాపించి ఉన్నది. సుషుమ్నా నాడి బ్రహ్మనాడి దాకా వ్యాపించి ఉన్నది. ఇకపోతే మిగిలిన 2 నాడులు, ఇళ పింగళ అనేటువంటి 2 నాడులు ఈ మూలాధార చక్రానికి అటు ఇటు కొనల నుండి ప్రారంభమయ్యి ఈ వీటితోటి పాటు సహా వస్తుంటుంది. అటు ఇటు ఉంటాయి 2 ఇళ పింగళ అనేటువంటి నాడు. ఇవి ఈ విధంగా అలా పైకి వచ్చి బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గరికి చేరుతుంటుంది. ఈ సుషుమ్నా నాడి ద్వారా ఆయన మూలాధార చక్రం నుంచి తాను ఆ బ్రహ్మానికి చేరి మోక్షాన్ని చెందుతాడు అని మనం యోగ పద్ధతి ప్రకారంగా లలితా రహస్యసహస్రనామములు వీటి ప్రకారం, సౌందర్యలహరి వీటి ప్రకారంగా ఈ అర్థం. సహజంగా కూడా ఏమిటి అని అంటే ఇది అర్థం. సహజంగా మనకు మంత్రపుష్పంలో ఏం చెబుతున్నాడంటే శిఖానీయోర్ధ్వా వ్యవస్థిత నీలతో మధ్యస్థా విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా నివార సూతవర్తన్వి పీతాభాస్వనుపమా తస్యా శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థిత స బ్రహ్మ స శివ స హరిస్వరాట్ అనే విధంగా చెబుతాం. అంటే మన హృదయ కమలంలో మధ్యలో సెంటర్లో ఈ అగ్ని అనేటువంటిది ఉన్నది. అక్కడి నుంచి ఇది ఆపాద మస్తక, దేహం ఆపాద తలమస్తక, ఆ దేహము అంతా నిండి ఉన్నది అని అంటారు. సహజంగా హృదయం అనేటప్పటికి మనకున్నటువంటి హృదయం అనేటువంటి అంగాన్ని, అవయవాన్ని తీసుకొని కొంతమంది అంటారు. కానీ అసలు అర్థం అది కాదండి. ఈ వితస్త్యాంతే నాభ్యాం ఉపరితిష్టతి అంటే నాభి దగ్గర నుంచి జానెడు వరకు పైకి, ఎవరి నాభి దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఎవరి జానతోటి జాన వరకు అక్కడ కొలత కొలిచేసేసి అక్కడ పాయింట్ పెట్టేసేసుకుంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒక మహాశక్తి ఉన్నది. ఆ మహాశక్తే ఈ హృదయ కమలము అని చెప్తారు. అదేనండి. అంతేగాని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి గుండె అనేటువంటి అవయవం కాదు. ఇక్కడ ఒక మహాశక్తి ఉన్నది. ఇక్కడ దీపం ఒకటి ఉన్నది, మనకు కంటికి కనపడదు. ఆ దీపం వలననే శరీరం ఆపాదమస్తక మనకు వెలుగుతూ ఆ తపన కలుగు చేస్తూ ఉంటుంటుంది. వేడిని ఆ వేడి ఒక 98.4 ఉంది. ఆ అగ్ని ఉండి ఈ శరీరం అంతా నడుపుతున్నది. అగ్ని ఉండాలి కదా, శక్తి. ఇప్పుడు కారు నడపాలంటే శక్తి లేనిదే, బ్యాటరీ పెట్రోల్ లేనిదే అది పోతుంది. అగ్ని ఉండాలి దానికి. అట్లనే మన శరీరంలో అగ్ని ఉండాలి, ఆ అగ్ని. అట్లనే ఇక్కడ కూడా అగ్ని మూలాధారంలో అగ్ని ఉన్నది. ఆ అగ్ని నుండి పైకి వచ్చేసేసింది అని ఈ విధంగా చెప్పటం. దీనిలో ఏమిటనమాట, సుషుమ్నా ఇలా పింగళానాడులు అని మధ్యలో సుషుమ్నా నాడి ఉన్నది అని ఈ విధంగా చెబుతూ, ఈ విధంగా ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే ఈ ఇంద్రియములు ఉన్నాయే వీటికి నాడులు వస్తూ ఉంటుంటాయి. నాడులు, ఆ నాడుల వలన ఈ శక్తి అంతా వచ్చి ఇంద్రియాలు పనిచేస్తూ ఉంటుంటాయి. ఈ ఇంద్రియాలు పనిచేస్తూ ఉంటుంటాయి అన్నమాట.
అన్నమాట. ఇక్కడ దీనిలో ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క నాడులు పేరు పెట్టారు. గాంధారి, హస్తి, జిహ్వలు అనే కన్నులకు చేరుతూ ఉంటాయి. చెల్లులు చేరి ఆ నాడి అంటే అర్థం ఏమిటి? ఈ నాడుల ద్వారా ఆ జ్ఞానశక్తి కంటికి చేరి ఆ కన్ను పనిచేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి వైర్లు ఉంటాయి కదా, ఎక్కడో అక్కడ బ్యాటరీ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి వైర్ తీసుకొచ్చి దానికి ఎక్కడో తగిలిస్తాడు, అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. అట్లనే ఇక్కడ ఆ శక్తి అనేటువంటిది ఈ నాడీ మండలం ద్వారా, నాడీ చక్రం, ఈ నాడీ చక్రం ఎక్కడ ఉన్నదిట? మూలాధార చక్రంలో ఉన్నది నాడీ చక్రం. ఆ నాడీ చక్రం నుంచి 72,000 నాడులు మన శరీరంలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. అందులో 101 ఇంపార్టెంటు. ఆ 101లో ఒక 3 చెప్పుకున్నాము. సుషుమ్న, పింగళ, ఇళ. ఇంకొక నాడి ఒకటి ఉన్నది. ఏది? గుండె నుంచి వెళ్ళేటువంటి ఒక నాడి ఒకటి, ప్రత్యేకమైన ఒక నాడి ఉంది. ఏది? బ్రహ్మరంధ్రానికి వెళ్ళేది. ఇట్లా ప్రధానమైన నాడులు, ఇందులో 101 నాడులు ప్రధానమైనటువంటివి అని మనకు దీనిలో చెబుతుంటారు. ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది అంటే, కుండ ఉన్నది మన శరీరంలో. కుండ ఎక్కడ ఉంది? మూలాధారంలో ఉన్నది. ఆ మూలాధారంలో ఉన్నటువంటి కుండ బాగా దీపకాంతులతో ప్రకాశిస్తున్నది. ఆ ప్రకాశిస్తున్నటువంటిది పైకి ఎగజిమ్ముతూ ఉన్నది ఆ కాంతులు. అది చెబుతున్నాడు. అది అని సురేశ్వరాచార్యుల వారు తన దీనిలో చెప్పినటువంటి దాన్ని అది ఒక బొమ్మగా, ఒక సులభంగా అర్థమయ్యేటట్లుగా మనకు చెప్పుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. అది అట్లా అనమాట. నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యస్య దుచక్షురాదికరణ ద్వారా బహిస్పందతే జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాతి ఏతత్ సమస్తం జగతు తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. అయితే వేదం ఏముంటున్నది? వేదం ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా వేదం కదా ప్రధానమైన. ముందు వేదం చూసుకోవాలి కదా. వేదం అంటే ఇక్కడ మనకేది? ఉపనిషత్తు. ఉపనిషత్తు అనమాట. ఇప్పుడు మనకు కళ్ళు పనిచేస్తున్నాయి, కంటి వల్ల చూస్తున్నాము, నాలుక మాట్లాడుతున్నది, ఇట్లా అనేకమైనటువంటి జరుగుతూనే ఉన్నాయనే సంగతి తెలుసు. అయితే ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే, గురువు గారి దగ్గర శిష్యుడు చేరాడు. శిష్యుడు చేరి ఆ శిష్యుడు ప్రశ్న వేశాడు గురువు గారిని. ప్రశ్న వేశారు. కేనోపనిషత్తులో మొట్టమొదటి మంత్రం. ఆయన ఏం ప్రశ్న వేశాడంటే, కేనేషితం పతతి ప్రేషితం మనః. మొట్టమొదటి మనస్సు మీద పడ్డాడు. మనస్సును గురించి. ఇంద్రియాలు 5, మనస్సు 1, 6 కదా కరణాలు. మనః కేన ఏషితం. కేన దేని చేత, లేదా ఎవని చేత. ఎవని చేత ఈ మనస్సు, మనః మనస్సు, ప్రేషితం పంపబడుతూ ఉన్నది, అంటే ఆ మనస్సు పని చేస్తూ ఉన్నది అని. కేనేషితం పని చేస్తూ ఉన్నది. పతతి అనగా విషయాల మీద కూడా వెళుతున్నది, అనగా మనస్సు సంకల్పం చేస్తున్నది. ఎవరి చేత? ఈ మనస్సు విషయాల మీద వెళుతూ ఉన్నది. అది ఎవరి చేత? అది ప్రశ్న వేశారు. సంకల్పాలు ఎవరి చేత చేస్తుంది? విషయాల మీద కూడా పోతున్నది ఈ మనస్సు. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటి? కేనా అని ప్రశ్న వేశారు. కేనా ఎవని చేత అని శిష్యుడు గురువు గారిని ప్రశ్న చేశారు. తర్వాత ఒకటి ప్రశ్న. ఇక రెండో ప్రశ్న. కేన ప్రాణ ప్రథమః ప్రైతి యుక్త. కేన ఎవని చేత, ప్రాణ ప్రాణము, ప్రథమ ప్రాణ అంటే ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాణం, ముఖ్యమైనటువంటి ఆ ప్రాణం ప్రాయేతి అనగా ప్రాయేతి సంచరిస్తూ ఉన్నదో, అనగా లోపల సంచరిస్తూ ఉన్నదో అని అని చెబుతున్నాడు. అనగా ఈ ప్రాణము లోపల సంచరిస్తూ ఉన్నది, ప్రాణం ఉన్నది అని అర్థం. ఎవరి చేత అని ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఎవని చేత ఈ ప్రాణము లోపల సంచరిస్తూ ఉన్నది అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ప్రథమ ప్రాణ, మొట్టమొదటి ప్రాణము ఎవరి చేత సంచరిస్తూ ఉన్నది అని అంటున్నాడు. అంటే ఈ చివరికి ఏంటి? ప్రాణం ఎవరి వలన నిలబడి ఉన్నది అని దానికి ప్రశ్న వేశాడు.
మొట్టమొదటి ఇంద్రియాలు ఆరింటికి వేసేసాడు ప్రశ్న. ఆ ఇంద్రియాల కన్నా పైన ముఖ్యమైనది ఏంటి? ప్రాణం. పంచప్రాణాల్లో మొట్టమొదటి ప్రాణాపాన వ్యానోదాన అనేటువంటిది అది. లేక ముఖ్య ప్రాణమైనా సరే అనుకోవాలి. మనం ముఖ్య ప్రాణమైనా అనుకుందాం. మనం ఇదివరకు చదువుకున్నాగా దీనిలో బ్రహ్మసూత్రంలో ముఖ్య ప్రాణమని, ఆ ముఖ్య ప్రాణం. తర్వాత మూడో ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. కేనేషితం వాచ ఇమాం వదంతి. కేన ఎవని చేత ఇషితం కోరబడుచున్నది ఇమాం ఈ వాక్కులు. ఈ మానవుల నుండి ఈ వాక్కులన్నీ కూడా బయటికి వస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. ఈ వాక్కులన్నీ కూడా బయటికి వస్తూ ఉన్నాయి. కేనా ఎవరి చేత? ఎవరున్నారు లోపల ఎవరు కూర్చొని ఉన్నారు? చూసుకోండి, వరుసగా మొట్టమొదట ఇంద్రియాల మీద పడ్డాడు, తర్వాత ప్రాణం మీద ప్రశ్న వేశాడు, తర్వాత వాచమిమాం వాక్కుల మీద ప్రశ్న వేశాడు. వేసి మరలా ఏమంటున్నాడు? చక్షు స్తోత్రం కావు దేవోయునత్తి. చక్షు కన్ను, శ్రోత్రం చెవి. నిజానికి అంటే నిజానికి కహ ఏ దేవుడు, ఏ దేవ, ఏ దేవుడు, ఏ పరమాత్మ యునక్తి నియమించుతాడు, ఎవరు ప్రవేశపెట్టాడు, ఎవరు ఉంచారు అంటే ఏమిటనమాట? ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, వీటన్నిటిని కూడా ఆ లోపల అట్టుపెట్టి లోపల మానవులకు ఉంచి చక్షు కన్ను శ్రోత్రము ఇవన్నీ కూడా ఉంచి వాటికి ఆ తేజోవంతుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ నియమించుతున్నాడు అని చెబుతున్నాడు. అనగా ఇవన్నీ పని చేయడం నియమించుతున్నాడు, వాటికి కార్యములు ఏర్పాటు చేశాడు, క్రియలు అని ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు అని కదా. కాబట్టి ఆయన ఎవరు అని చెబుతున్నాడు. చివరి శిష్యుడు ఏమంటున్నాడంటే కేనా ఎవరి చేత అంటే ఏమిటనమాట? ఇంద్రియాలు ఎవరి చేత పనిచేస్తున్నాయి? ఇవి మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే ఎవరి వలన మాట్లాడుతున్నాడు? ఎవరి వలన మాట్లాడుతున్నాడు అంతా ఎవరి వలన? చూడండి, ఇక్కడ శరీరం మొత్తం పెట్టేశాడు మొట్టమొదటి మంత్రంలో. ఇట్లా అనమాట ఇవి. దానికి సమాధానంగా ఆయన గురువు గారు కూడా సమాధానం చెప్పేశాడు అనమాట. ఆ గురువుగారు సమాధి. కేన అంటే ఎవరు? పరమాత్మ అని అర్థం అది. అట్లనే ఇక్కడ మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ కేన ఎవరు? ఆ పరమాత్మ తేజోబద్ధమైన పరంజ్యోతి వలన మహాజ్ఞానం అంతా కూడా, మహాజ్ఞానం అంటే మహాదీప ప్రభాభాస్వరం, అవి బయటికి వస్తూ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు మహాకవి కాళిదాసు గారు మహా గ్రంథాలు రాసి లోకానికి అందించారు. అవి ఎలా వచ్చినాయి అని అంటే లోపల పరంజ్యోతి ఉన్నాడు. ఆ పరంజ్యోతి చిమ్ముకుంటూ బయటకు వచ్చేసేసాడు. ఆ వెలుగులు అనగా జ్ఞాన వెలుగులు అదేనమాట. అందుకని ఒక జ్ఞానమైనటువంటి జ్ఞానవేత్త, బ్రహ్మవేత్త, ఆ బ్రహ్మవేత్త ప్రవచనములు ఉన్నాయి చూశారు. ప్రవచనం అనే దానికి అర్థం ఏంటంటే తత్వాన్ని గురించి చెప్పేటువంటి వాటిని మాత్రమే ప్రవచనం అనాలి, అన్నిటినీ అనకూడదు. మిగిలిన వాటిని ఉపన్యాసాలు. తత్వాన్ని గురించి అనగా బ్రహ్మతత్వము అనగా ఆర్షవాంగ్మయం ఉన్నది కదా, ఆర్షవాంగ్మయం. ఈ ఆర్షవాంగ్మయముని గురించి చెప్పే వాటన్నిటిని ప్రవచనములు అంటారు. ఇవన్నీ బ్రహ్మతత్వాన్ని చెప్పేటువంటి, ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని చెప్పేటువంటి వచనములన్నీ కూడా ఆ మహావిద్వాంసుని యొక్క ముఖకమల నుండి వస్తున్నాయి. అనగా ఆయనలో ఏమున్నదయ్యానంటే నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం అది ఉన్నది. అది విశేషం. అది ఉండటం వల్ల ఏమవుతున్నది? లోపల నుంచి కాంతులు బయటకు వస్తున్నాయి. ఇంకో విశేషం, కాంతులు బయటకు వస్తున్నాయి, దీపం వెలుగుతున్నది అంటే అర్థము లోపల చీకటి లేదు. లోపల చీకటి లేదు. లోపల చీకటి ఉంటే ఎందుకు ఉంటుంది? లోపల చీకటి ఉంటే ఏమవుతుంది? మొత్తం పోతుంది. అసలు చీకటి అనేది లేదు ఇంకా ఆయన. అనగా అర్థం ఏమిటి? ఇవి లేదనుకోండి, అనుకుందాం సరే, ఆయన మహావిద్వాంసుడు కాని వాడు ఉన్నాడు. వాడు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంకాలం దాకా ఏదో
లోకాభిరామాయణం చెప్పుకుంటూ లాంటికి భోజనాలు చేసుకుంటూ సినిమాలు చూసుకుంటూ కాలక్షేపణలు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అనుకోండి. ఒక సీనియర్ సిటిజన్, ఒక 70 ఏళ్ళ వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి. ఆయనకి భగవద్గీతలు అక్కర్లేదు, అవి లేదు, ఇవేమి అక్కర్లేదు అనుకోండి. ఆయనలో కూడా ఉన్నదా నానా చిత్ర ఘటోదర స్థితి మహాదీప ప్రభాభాస్వరం ఉన్నదా అంటే ఉన్నదండి. కానీ చిల్లులు లేవు. ఇది చిల్లులు లేవు అనగా అర్థం ఏమిటి? దీపం అందరిలోనూ ఉంది, దీపం అందరిలోనూ ఉన్నది, చిల్లులు లేవు. ఆ చిల్లులు లేకపోతే మరి బయటకు ఏమొస్తుంది? జ్ఞానం అనేది బయట. మరి ఆ చిల్లుల నుంచి ఎప్పుడైతే వెలుగు వచ్చిందో అజ్ఞానం అనే చీకటి తొలగిపోతుంది. అజ్ఞానం అనే చీకటి తొలగిపోయి జ్ఞాన వెలుగులు బయటికి వస్తాయి. ఆ జ్ఞానం అనే వెలుగులు బయటికి రావటం వలన తాను తరిస్తాడు, ఇక ఎదుటి వాళ్ళను కూడా తరిస్తాడు. ఇది ఎక్కడ విశేషం వాళ్ళ లేదా ఉంది. అందుకనే కార్తీక మాసంలో ఆ కార్తీక దీపం ఉంది కదా, ఆ కార్తీక దీపము అవి వెలిగించి ఆ పైకి అవుతారు. అలాగే పైకి చూస్తాం, చాలా బాగుందండి, చాలా చక్కగా ఉంది, వెలుగులు బాగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ ఒక్క నెల అయినా మీరు జ్ఞానం అనే వెలుగులను దర్శించండి రా. కనీసం ఒక్క నెల. కార్తీక మాసం అంటే శివుడికి సంబంధించింది కదా, శివుడు అంటేనే జ్ఞానం. కాబట్టి జ్ఞానం అనే వెలుగుల్ని దర్శించండి, నీలోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి గురువు గారిని సేవిస్తే ఆయన గురువు గారు నీలో ఉన్నటువంటి ఆ మహాప్రభాభాస్వరం ఉన్నదే అది బయటికి వచ్చేటట్టుగా చిల్లులన్నీ ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఆ చిల్లులన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసేసేటప్పటికల్లా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ వెలుగు. వెలుగు ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చేసిందో అజ్ఞానం అనే చీకటి పోతుంది. అజ్ఞానం అనే చీకటి పోయిందనుకో అప్పుడు నీకు పరమశాంతం కలుగుతుందిరా అని చెప్పేసి ఇంత విశేషం ఉంది దీనిలో. మనకు నానాఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం ఇంతటి అర్థం దీనిలో శంకరుల వారు పెట్టారు. అది కాబట్టి ఆ జ్ఞానం అనేటువంటి వెలుగు చక్షురాధికరణ ద్వారా బహిస్పందతే. చక్షురాధికరణ ద్వారా బహిస్పందతే. చక్షురాధికరణములు అనేటువంటివి 6 చేత బహిహి బయటకు స్పందతే స్పందించుతూ ఉన్నది అనగా ప్రసరించుతూ ఉన్నది. జ్ఞానం అనే వెలుగు ప్రసరించుతూ ఉన్నాయి. ఇదంతా కారణం ఎవరు అనంటే ఏతత్ సమస్తం, ఈ సమస్తం కూడా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. అందువలన ఈ సమస్తం ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. ఈ జగత్తును, ఆ జగత్తు ప్రకాశిస్తున్నదని తెలుసుకుంటున్నాడు. ఆ జగత్తుని ఎలా తెలుసుకుంటున్నాడయ్యా అనంటే ఈ జగత్తుని చక్షురాధికరణ ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాడు. అనగా జ్ఞానం అనేటువంటి వెలుగులు వచ్చేసినాయి. అందువలన ఈ జగత్తంతా అర్థం చేసుకున్నాడు. జగత్తంతా అర్థం చేసుకొని చివరికి ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చేసేసాడు. ఏమిటి కంక్లూజన్ అంటే జగన్మిథ్య బ్రహ్మ సత్యం, అది దానికి వచ్చాడు. ఇది చివరికి ఏంటంటే అది దాచిపెట్టాడు. అనగా సమస్త జగత్తును కూడా జానామి తెలుసుకున్నాడు. ఈ ఇంద్రియకరణముల ద్వారా సమస్తమైన జగత్తును తెలుసుకున్నాడు. తెలుసుకున్నాడంటే ఆ ఇంద్రియాలలో జ్ఞానం ఉన్నది కాబట్టి తెలుసుకున్నాడు. ఆ తెలుసుకొని ఏమని అర్థం చేసుకున్నాడు అని అంటే చివరికి జగన్మిథ్య బ్రహ్మ సత్యం అని తెలుసుకున్నాడు. అందుకనే జ్ఞానం అనేటువంటిది కలిగితే అప్పుడు, అందుకనే మనకు ప్రాతిభాసిక సత్తు, వ్యావహారిక సత్తు, అట్లనే పారమార్థిక సత్తు అని 3 సత్తులు వచ్చినాయి. ఆ 3 సత్తులు వచ్చినాయి. ఈ సత్తుల వలన ఏం తెలుస్తున్నది? ఆ మాయా ప్రపంచం అంతా అర్థం చేసుకొని చివరికి సత్యం ఏమిటో తెలుసుకున్నాడు. 3 సత్యం ఏమిటో తెలుసుకున్నాడు 3 రకాలుగా. సర్పరజ్జు భ్రాంతిలో సత్యం తెలుసుకున్నాడు. అరే ఇది తాడేరా, ఇది పాము కాదు అని తెలుసుకున్నాడు. సుక్తి రజితంలో ఇది ముత్యము చెప్పారా, ఇది వెండి కాదు అని సత్యం తెలుసుకున్నాడు. అనగా అర్థం ఏంటి? అంత క్రితం అంతా భ్రాంతితోటి పడ్డాడు. ఇదంతా నిజమే కావాలనుకుంటున్నాడు. అలానే దంతిదారు అట్లానే చివరికి తెలుసుకున్నాడు నిజమే కావాలనుకున్నాడు. చివరికి నిజం కాదురా బాబు అని అనుకున్నాడు. కాబట్టి నిజమేమిటి అని అంటే చివరికి
బ్రహ్మ సత్యం, జగన్ మిథ్య, బ్రహ్మ సత్యం అని తెలుసుకున్నాడు. ఇంత తెలుసుకోవాలి అంటే నీకు పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి. ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి తేజస్సు నీలోనే ఉన్నది. నీలోనే ఆ తేజస్సు ఉన్నది. ఆ తేజస్సుని వినియోగించుకో. ఆ తేజస్సును వినియోగించుకో, గురువుగారిని ఆశ్రయించుకో. అలానే కేనోపనిషత్తులో గురువుగారిని ప్రశ్నలు వేశాడు. కేనేషితం మనహ అని ప్రశ్న వేశాడు. ఎవరి చేత ఈ మనస్సు పనిచేస్తున్నది? కేనేషితం చక్షురాది ఇంద్రియాది, ఈ విధంగా ప్రశ్న వేశారు. ఎవరున్నారు లోపల? ఎవరున్నారు అని అంటే పరంజ్యోతి ఉన్నాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నాడు. అది ఎలా ఉన్నది ఏమిటనేది తర్వాత మిగిలిందంతా కేనోపనిషత్తులో ఉన్నది. అట్లా ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు. కాబట్టి ఈ జగత్తంతా తెలుసుకున్నాడు. ఎవరి వలన? గురువు గారి వలన తెలుసుకున్నాడు. ఏతత్ సమస్తం జగతం తెలుసుకున్నాడు. జానామి తెలుసుకున్నాడు. ఆ తెలుసుకున్నటువంటి ఎవరి వల్ల తెలుసుకున్నాడు? తస్మై, ఆయన వలన తెలుసుకున్నాడు. ఆయన ఎవరో? శ్రీ గురుమూర్తయే శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఇదం నమః, అది అర్థం. ఇది ఇంతవరకు మనం ఇందులో నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాప్రభా దీపప్రభాభాస్వరం, ఈ పదం బాగా పట్టుకుంటున్నా, మొట్టమొదటి లైన్ పట్టుకున్నా మనకు చాలా సందర్భాల్లో ఇది మనకు కనబడుతూ ఉంటుంటుంది. అట్లా మా చాలా సందర్భాల్లో దీన్ని గురించి చాలా విస్తృతమైనటువంటి, ఎందుకంటే మనలో ఉన్నటువంటి మహాద్వీప జ్వాల బయటికి వస్తూ ఉన్నది అని అంటే జాగ్రత్త అవస్థ, స్వప్నావస్థ, సుషుప్తి అవస్థ, తురీయావస్థ. ఈ తురీయంలో ఉన్నటువంటి ఆ దీపము ఆ వెలుగులు చిమ్ముకుంటూ చివరికి ఆ జాగ్రత్త అవస్థలోకి వచ్చేసింది. ఆ జాగ్రత్త అవస్థలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ శరీరం అంతా వెలుగులతోటి, జ్ఞాన వెలుగులతో నిండిపోయింది. ఇట్లా ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అట్లా అన్నమాట. అలానే మనకు పంచకోశాలు ఉన్నాయి. మనలో పంచకోశాలు ఉన్నాయి. పంచకోశంలో 5వ కోశంలో ఏమిటి? ఆనంద కోశం. ఆ ఆనంద కోశం, ఆ ఆనందం అనేటువంటి దీపం, అది అట్లా ఈ విధంగా మనకు ఆ భావాలు లోపల ఆ బ్రహ్మం ఉన్నాడు. ఈ విధంగా ఈ పేర్లతోటి ఇక్కడేమో మహాదీపము అనే పేరుతోటి, అనగా పరంజ్యోతి దీనితోటి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని దీనిలో చెబుతున్నాడు అనమాట. ఒక గొప్ప విశేషం దీనిలో చెబుతున్నాడు. ఇది ఒక విశేషమైనటువంటి ఇది. దీనిలో ఇది నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాప్రభాభాస్వరం, ఇది అనమాట. ఇది ఇట్లా ఈ విధంగా చెబుతూ ఇందులో ఇంకా విశేషమైనటువంటివి కూడా దీనిలో ఆ వివేక జ్ఞానం ఇది రావాలన్నా కానీ, అందుకని కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా పంపించాను మీకు. అది ఆ ఉదాహరణల వలన ఏంటంటే మనం ఒక్కోసారి చూస్తుంటుంటే ఆ వ్యక్తులను చూస్తుంటుంటే, ఆ ఉపన్యాసం చెప్పేటువంటి వ్యక్తులను చూస్తుంటే, అనగా బ్రహ్మతత్వాన్ని గురించి చెబుతున్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తుంటే మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది. కానీ ఎలా చెబుతున్నారు ఏమిటనంటే, ఇప్పుడు మనకు ఒక సందేహం తీరిపోయింది. ఈయన నానా ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత లోపల కూర్చొని ఉన్నాడు ఆ పరంజ్యోతి అనేటువంటి విషయం మనకు ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం అనమాట. ఇట్లా అనమాట. జానామి ఇతి, జానామి తెలుసుకుంటున్నాను, తమేవ భాంతమనుభాత్య ఆ పరమాత్మ యొక్క కాంతి వలననే తెలుసుకుంటున్నాను ఇదంతానని. అందుకనే మన శరీరం అంతర్బహిశ్చ నారాయణ, అంతః నారాయణ, బహిశ్చ అంతా కూడా నారాయణే. విశ్వం విష్ణు వషట్కారో అందులో విష్ణు అంటేనే సర్వం వ్యాప్నోతి. విష్ణు అంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు విష్ణు అని, అనగా నారాయణుడు అని. అది బహిశ్చ, అంతశ్చ లోపల కూర్చున్నాడు నారాయణుడు. మనలో అంతర్బహిశ్చ నారాయణ, అట్లా అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అని మనం దీనిలో కూడా మనం చెబుతుంటారనమాట. లోపల కూర్చున్నాడు అధిష్టాన దేవత. అధిష్టాన దేవత అంటే అర్థము అధ్యక్షుడు అని అర్థం, ప్రెసిడెంట్ అనగా ఏమిటి? అందరు మహారాజు అని అర్థం. ఇంకొక అర్థం
అనగా మహారాజు ఆయన అనేటువంటి సుప్రీం, అందరికన్నా సుప్రీం ఆయన. అనగా ఆయన యొక్క కనుసన్నల్లోనే అందరూ నడుస్తుంటారు. మహారాజు గారి యొక్క కనుసన్నల్లోనే అందరూ నడుస్తుంటారు. ఆయన దగ్గర నుంచి ఆర్డర్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి. అట్లనే నారాయణుడు మన శరీరంలో ఉన్నాడు అని చెప్పటం. అది ఈ మనకు ఆ నారాయణ సూక్తం దాని ప్రకారంగా అలా చెప్పారు. అట్లా చెప్పడం అనేటువంటిది ఒకటే, చివరికి సారాంశం అంతా చివరికి తేల్చేది ఒకటే. అంతః బహిశ్చ నారాయణ వ్యాప్తి నారాయణ అనేటువంటిది తెలుస్తున్నాడు అనమాట. అదనమాట. ఇట్లా ఈ విధంగా అంతర్బహిశ్చ నారాయణ అంటే లోపల బయట అట్లా ఉన్నాడు, అధిష్టాన దేవతగా ఉన్నాడు అని ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు అనమాట. ఇట్లా ఈ విధంగా అలానే ఇంకా దీనిలో విశేషాలుగా మనం చెప్పుకుంటే దీనిలో ఇంకా నవరంధ్రముల దేహము, ఇది నవరంధ్రముల శరీరం. సహజంగా ఏం చెబుతున్నాడు దీనిలో, నానా ఘటోదర స్థిత అని చెప్పాడు. నానా ఘటోదర స్థితి, నానా ఛిద్ర అని చెప్పుకుంటూ చెప్పాడు. నానా అంటే అనేకం అని చెప్పాడు. దానికి అంకె చెప్పరా, అంకె చెప్పలేదు ఆయన. సహజంగా మనం అంకె చెప్పుకుంటే నవరంధ్రముల కాయం అని చెప్పుకుంటాం. నవరంధ్రముల కాయం. ఈ నవరంధ్రముల కాయములు ఒక 5 రంధ్రాలు మనకి దీనికి జ్ఞానేంద్రియాలకు పెడతాయి. అందుకనే ఇక్కడ ఈ నవరంధ్రాలలో ప్రాణం పోయేటప్పుడు ఈ నవరంధ్రముల గుండా పోతే వీడు అధోలోకానికి పోతాడు అని చెబుతారు. ముఖ్యంగా నవరంధ్రాల్లో అధోభాగం నుంచి పోతే పాతాళానికి పోతాడు, కీటక జన్మకు పోతాడు అని అంటారు. అందుకని ఊర్ధ్వ దిశకు పోవాలి. అనగా దీపము ఊర్ధ్వంగా ప్రకాశిస్తుంది, అంటే అగ్ని ఊర్ధ్వంగా ప్రకాశిస్తుంది. నీళ్ళేమో అధోభాగంగా పోతుంటాయి. నీటి యొక్క ధర్మం అధో, ఎక్కడ పల్లం ఉంటే అక్కడ పరిగెత్తుంటాయి. అగ్ని ఏమో ఎల్లప్పుడూ ఊర్ధ్వ దిశే. అగ్ని ఎప్పుడు, ఆ అగ్ని ఏమిటి అనమాట, ప్రాణము. ఆ ప్రాణం ఎప్పుడు ఊర్ధ్వ దిశగానే పోతుండాలి. ఆ ఊర్ధ్వ దిశగా పోతున్నది అని అంటే, బ్రహ్మనాడి నుంచి ఊర్ధ్వ దిశగా పోతున్నది అని అంటే, ఊర్ధ్వలోకాలకు పోతున్నాడు అని అంటే వాడు ఉత్తమ జన్మ తీసుకుంటాడు అని అర్థం. అట్లా కాకుండా అది రివర్స్ అయింది అనుకోండి, రివర్స్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే అది ఆరిపోతుంది. అనగా అర్థం ఏమిటి అనమాట, చివరికి ధూమమే మిగులుతుంది. కాబట్టి ధూమో తత్ర అని మనకు భగవద్గీతలో వచ్చింది కదా. భగవద్గీతలో ధూమ మార్గము, వెలుగు మార్గాలు 2 వచ్చినాయి చూశారు. ఆ ధూమ మార్గం నుంచే పోయేటువంటి వాడే అధోలోకాలకు పోతున్నాడు. కాబట్టి లోపల ఉన్నటువంటి ప్రభాభాస్వరం ఉన్నదే, ఆ మహాదీప ప్రభాభాస్వరం, దానిని అర్థం చేసుకొని ఆ జ్ఞాన కాంతులను ఊర్ధ్వ దిశగా పంపడానికి తగినటువంటి జ్ఞాన సంపదను సంపాదించుకో అని చెప్పటం. అది ఇందులో విశేషమైనటువంటి నవరంధ్రముల యొక్క కాయం ఇది. ఇట్లా అనమాట. ఈ నవరంధ్రముల యొక్క కాయం దీనిలో ఇట్లా చెబుతున్నాడు అనమాట. చెప్పి తర్వాత ఇక 5 రేపు చెప్పుకుందాం. 5 ఏమిటో చూసి రేపు చూద్దాం. దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధించ శూన్యం విదుః స్త్రీ బాలాంధ జడోపమా స్వహమితి భ్రాంతాభృశంవాదినః మాయాశక్తి విలాస కల్పిత మహావ్యామోహ సంహారిణే తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ. ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. కాబట్టి ఇందులో ఆత్మల గురించి బహువిధములుగా శరీరము, ప్రాణము, ఇంద్రియములు, క్షణిక విజ్ఞానము, శూన్యము, ఆత్మ అని కొంతమంది చెబుతున్నారు. ఆత్మను గురించి అని చెబుతున్నారు. ఆత్మ అంటే ఏమిటండి అని అంటే, శరీరం అంటే ఒక ఆయన అంటాడు, ఒక ఆయనేమో ప్రాణం అండి అని అంటాడు, ఒక ఆయన ఇంద్రియములు అంటారు, ఒక ఆయన విజ్ఞానం అంటాడు, ఒక ఆయనేమో శూన్యం, ఏమి లేదండి ఆత్మ అని అంటారు. ఇట్లా రకరకములుగా చెబుతుంటారు ఈ కొంతమంది రకరకములైనటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళందరినీ ఏమనాలి? ఆత్మ అంటే ఈ విధంగా చెబుతున్నారు. వీళ్ళందరినీ ఏమనాలి అని అంటేట,
వీళ్ళందరినీ కూడా స్త్రీ బాల అంధ జడ ఉపమాహ అది వీళ్ళందరినీ ఏమనాలంటే స్త్రీలు బాలురు అంధులు జడులు అని అనాలి. వీళ్ళందరూ కూడా అవివేకులు. స్త్రీలు అన్నారు. ఇక్కడ స్త్రీ పదం ఒకటి వేసాడు. స్త్రీ పదం కూడా దీనికి ఏం వేసాడనంటే అజ్ఞానంలో పెట్టేసేసాడు. ఇది ఎందుకు పెట్టేశాడని అంటే అజ్ఞానంలో అప్పటి కాలం దాకా మొన్న కాలం దాకా స్త్రీకి విద్య అసలు లేదు కదా. ఎక్కడో మనం దీనిలో చూసాం, ఎక్కడ చాందోగ్యంలో గార్గికి చూసాం విద్య, అంతే. స్త్రీకి విద్య లేదు. నాకు తెలిసిన తర్వాత కూడా వెనక్కిపోయి చూస్తే స్త్రీకి అసలు విద్యే లేదు. అసలు ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ్యంలోనే లేదు స్త్రీకి విద్య. అట్లా అనుకుంటే విద్య లేదనంటే అర్థం ఏంటన్నమాట, వెలుగు లేదు, వెలుగు లేదు అని అర్థం అండి. జ్ఞానం అనే వెలుగు లేదు అని అర్థం అనమాట. అందులో స్త్రీని కూడా చేర్చాడు ఇక్కడ. అప్పుడు పరిస్థితి అది, ఇప్పుడు పరిస్థితి అది కాదు. అది స్త్రీలు బాలురు అంధులు వీళ్ళందరూ కూడా అవివేకులు అనగా తెలియదు, వాళ్ళకి అజ్ఞానులు వాళ్ళు అంటారండి. తెలియనటువంటి వాళ్ళు అంటారండి ఏమిటి, ఈ విధంగా పరమాత్మని గురించి ఈ విధంగా అంటారండి అని. కానీ ఇక్కడ పరమేశ్వర మాయాశక్తి ఎటువంటిదంటే మహాప్రభావము కలిగినటువంటిది. ఆ పరమేశ్వర శక్తి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానము నశిస్తుంది అని చెబుతున్నాడు. ఇది చివరి చెప్పేది ఏంటంటే అజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారే, వాళ్ళు పరమాత్మని గురించి చెప్పమంటే పరమాత్మ అంటే ఈ శరీరమేనండి, అలానే ఈ శరీరం ఈ ఆత్మేనండి, ఈ కళ్ళేనండి, ఇవేనండి అని చెబుతుంటుంటారు. తెలియక వాళ్ళు అవివేకం అజ్ఞానం. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానము, ఆ అజ్ఞానం తొలగాలంటే ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క ప్రభావం కనుక ఉంటే వాళ్ళల్లో అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది. కనుక ఉత్తిష్ట జాగ్రత్త ప్రాప్యవరా నిబోధత అని చెప్పాడు. లేచి గురువులను ఆశ్రయించు, నీలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటి తొలగిపోతుంది, జ్ఞాన వెలుగులు వస్తాయి. కాబట్టి తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన అని చెప్పింది. కాబట్టి ఇక్కడ వరుసగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. క్రితం శ్లోకంలోనేమో మహాదీపము అని చెప్పాడు, మనలో వెలుగులు ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి ఎవరికి, జ్ఞానవంతుడికి. మరి జ్ఞానవంతుడికి వస్తున్నాయి బాగానే ఉంది, మరి అనేక మంది ఉన్నారుగా జనం, వాళ్ళందరూ కూడా చెబుతున్నారా? ఇందాక కూడా మనం అనుకున్నాం, ఒక సీనియర్ ఉన్నాడు, 70 ఏళ్ళ వాడు, ఆయన పొద్దులేసి సాయంకాలం దాకా అసలు ఈ పరమాత్మని గురించి ఇటువంటివి ఏమీ లేవు. మరి ఆయనలో లేదా? దీపం ఉంది. ఆ దీపం ఉంది కానీ జ్ఞాన వెలుగులతో ఉన్న దీపం లేదు. ఆ జ్ఞాన వెలుగులతో ఉండే దీపం లేదు కాబట్టి ఆ కొండకి చిల్లులు పెడితే ఆ జ్ఞానం అనే వెలుగులు ఒకటికి వస్తాయి. ఆ కొండకి చిల్లులు పెట్టాలి అని అంటే గురువుని ఆశ్రయిస్తే గురువు గారు నెమ్మదిగా వాటికి అన్నిటికీ చిల్లులు పెడతాడు. ఆ చిల్లులు పెట్టేటప్పటికీ తెలుస్తుంది, వాడికి తెలుస్తుంది. వరుసగా ఒక్కొక్క చిల్లులో నుంచి ఒక్కొక్క రంధ్రంలో నుంచి ఆ కాంతి బయటికి వస్తుంటుంటే ఆ కాంతి వల్ల జ్ఞానం వల్ల ఆనందం పొంది, ఇంతకాలం నేను అజ్ఞానంలో ఉన్నాను, ఇప్పుడు జ్ఞానం అనేది కలిగింది, నాకు మహానందం కలుగుతున్నది అని సంతోషిస్తాడు. అందుకని ఇక్కడ వాళ్ళని చెబుతున్నాడు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ అవివేకులు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరిని ఆశ్రయించాలి అని అంటే ఆ పరమాత్మను. తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమయిను శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. ఆ దక్షిణామూర్తి రూపంలో ఉన్నటువంటి గురువును ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళకి జ్ఞాన వెలుగులు ప్రసరిస్తాయి, ఆ జ్ఞానం అనేది నశిస్తుంది. ఆ జ్ఞానం అనేది నశిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అజ్ఞానం అనేది నశిస్తుంది, అజ్ఞానం అనేది నశిస్తుంది. అజ్ఞానం అనేటువంటి పదానికి ఏం వేశాడు? మహావ్యామోహ సంహారిణే, మహావ్యామోహ సంహారిణే. మహావ్యామోహం, మహా అజ్ఞానము, అది అజ్ఞానాన్ని కూడా మహా వేశాడు, చాలా గొప్ప అజ్ఞానము. సంహారిణే, సంహరిస్తుంది అని చెబుతున్నాడు. ఎవరు సంహరిస్తారు? ఆ పరమాత్మ యొక్క శక్తి సంహరిస్తుంది. ఆ పరమాత్మ యొక్క శక్తి ఇతనిలో ఉన్నటువంటి
వ్యామోహం అనే అజ్ఞానమును సంహరిస్తుంది అని చెబుతున్నాడు. ఇది దీనిలో మనం సూక్ష్మంగా చెప్పుకున్నటువంటిది. దీనికి వరుసగా ఏమిటి అంటే స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరములు, స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము, కారణ శరీరము, 3 శరీరాలు. ఈ 3 శరీరాలలో అజ్ఞానము తొలగిపోతుంది. ఈ 3 శరీరాల్లో అజ్ఞానం ఉన్నది అని అంటే త్రిపురాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఉన్నాడు అని అర్థం. త్రిపురాసురుడు అనే రాక్షసుడు కూర్చొని ఉన్నాడని. త్రిపురాసురుడు అనే రాక్షసుడు కూర్చున్నాడని అంటే రాక్షసుడు చేసే పనులు ఏంటి? అటువంటి పనులు వీడు ఈ 3 శరీరాలు ఇవే పని. కాబట్టి అటువంటి త్రిపురాసురుడిని సంహరించాలి అని అంటే శివుణ్ణి ధ్యానించు. శివ అంటే జ్ఞానస్వరూపుడైనటువంటి ఆ శ్రీ దక్షిణామూర్తిని సేవించుము. నీ 3 శరీరాల్లో ఉన్న అజ్ఞానం అనేటువంటి ఈ త్రిపురాసురుడు నశిస్తాడు. అదే త్రిపురాసుర సంహారం. అక్కడికి తీసుకొస్తున్నాడు అనమాట మనల్ని. ఈ 5వ శ్లోకంలో దేహం ప్రాణమపీంద్రియ అని చెప్పి చలాం బుద్ధి ఇక్కడికి అనమాట. ఇది ఒకసారి మళ్ళీ రేపు ఒకసారి పునః విమర్శ చేసుకొని తర్వాత 6లో రాహుగ్రస్త దివాకరండి, దానికి అంతవరకు వెళదాము. అంతవరకు శుభం భవతు. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ